السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت تہم کے عزیز طلباء و طالبات، ہم تاریخ و سیاسیات کے نصاب سے حصہ سیاسیات کا 5واں سبق دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ کچھ حصہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم نے نقشے کا مطالعہ کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے آج ہم بھارت اور چین کی طرف بڑھتے ہیں اور بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے تعلقات اور ان کے جو بھی معاہدے وغیرہ تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت اور دیگر ممالک، جس میں سے ہم نے بھارت کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کس طرح سے ہیں یہ دیکھ چکے ہیں۔ آج اب ہم انشاءاللہ بھارت اور چین کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت اور چین، تو یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ملکوں کے درمیان عموماً تنازع ہوتا رہتا ہے، عموماً یہ دونوں ممالک مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے سرحد کا۔ پہلا مسئلہ بھارت چین کا سرحد کا ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ تبت کی حیثیت ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحد کا جو مسئلہ ہے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اکسائی چین اور میک موہن لائن، یہ دو علاقے ہیں، ان علاقوں سے یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ اکسائی چین اور میک موہن لائن کے جنوب کا جو علاقہ ہے، جو کہ اروناچل پردیش کی سمت آتا ہے یا اروناچل پردیش کہلاتا ہے، وہ اس کا جو زمینی حصہ ہے وہ چین کا ہے۔ یہ چین ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اکسائی چین اور میک موہن لائن، یہ جو دو حصے ہیں یا دو علاقے ہیں، چین کا دعویٰ ہے، ماننا ہے کہ یہ دونوں جگہ میری ہی ہے، یعنی دونوں کی جو زمین ہے وہ میں اس کا دعوے دار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ میک موہن لائن بین الاقوامی سرحد ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ کو، ہو سکتا کبھی معروضی سوالات میں پوچھ لیا جائے کہ میک موہن لائن یا سرحدی زمین یا سرحد کون، بین الاقوامی سرحد کسے مانا گیا، تو میک موہن لائن کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن جو ہے چین تسلیم نہیں کرتا، اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس سرحد کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس سرحدی تنازع کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش بھارت نے کئی دفعہ کی ہے۔ کئی دفعہ بھارت نے چاہا کہ ایسے مسائل کو حل کر دیا جائے، لیکن ہوا نہیں۔ گفت و شنید کے ذریعے یعنی کہ بات چیت کے ذریعے کامیابی نہیں ملی اور 1962 میں چین نے بھارت پر حملہ کر دیا۔ چین بڑا بے چین تھا، لہٰذا اس نے 1962 میں بھارت پر حملہ کر دیا۔ تبت عرصہ دراز سے ایک آزاد علاقہ تھا، لیکن چین کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں کو دیکھ کر تبت کے دلائی لاما نے بھارت میں سیاسی پناہ حاصل کی۔ سیاسی پناہ یعنی سیاسی طور پر بھارت اس پر معاون بنتا رہا۔ یہاں پر تبت کی اپنی شناخت تھی۔ تبت ایک بڑا علاقہ تھا، لیکن آزاد علاقہ ہونے کے باوجود بھی چین نے اس پر فوجی کارروائی کی تھی، فوجی طور پر اس پر متعین رہا، فوجی طور پر وہ عسکری قوت اس کی اپنی بڑھتی رہی، خاص طور پر تبت کے علاقے، اور تبت نہیں چاہتا تھا کہ وہ چین کا غلام بنا رہے، لہٰذا اس نے سیاسی طور پر بھارت سے پناہ حاصل کی۔ یہ بات دونوں ملکوں کے درمیان تنازع بن گیا، کیونکہ وہ جو زمینی علاقہ تھا تبت کا وہ چین سے جا کر لگتا تھا، چین کے حصے میں آتا تھا، لیکن تبت چونکہ آزاد حصہ تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش جیسے پاکستان سے نکلا ہے، اسی طرح سے یہ تبت کا علاقہ بھی چین سے ہے۔ تو یہاں پر چین کا یہ ماننا تھا کہ تبت پر ہمارا قبضہ ہو، ہمارا اختیار ہو، لیکن تبت خود کو آزاد رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مناسب یہ سمجھا کہ سیاسی طور پر بھارت سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، بھارت سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے عمل سے چین اور بھارت کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے چین اور پاکستان کی دوستی، چین کی جانب سے پاکستان کو دیا جانے والا اسلحہ۔ ہاں، ایک اور بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے، پاکستان اور بھارت دونوں میں تنازع ہے، دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، اسی طرح سے چین اور بھارت بھی اب ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ کہا جاتا ہے دشمن دوست کا دوست دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔
यहाँ पर भारत के लिए चीन भी दुश्मन, भारत के लिए पाकिस्तान भी दुश्मन, लेकिन इसका फ़ायदा चीन और पाकिस्तान ने आपस में उठाया। यानी यहाँ पर चीन और पाकिस्तान ने दोस्ती कर ली, और न सिर्फ दोस्ती की बल्कि एक दूसरे के लिए ये बहुत ज़्यादा माविन साबित होते रहे, एक दूसरे के लिए हमेशा मदद करते रहे। जैसे कि पाकिस्तान को चीन की जानिब से असलाह, मिज़ाइल, जौहरी तवानाई या जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए चीन की पाकिस्तान को दी जाने वाली जो मदद थी, उसकी वजह से भारत की सलामती को ख़तरा लाहक हुआ, क्योंकि भारत को यूँ लगने लगा भारत कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत हो रहे हैं चीन की वजह से। और चीन को पता था कि पाकिस्तान और भारत में आपस में नहीं बनती, ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए मुतनाज़ा साबित हो रहे हैं, लिहाजा दोनों ने दोस्ती गांठ ली, पाकिस्तान और चीन ने, जिसकी वजह से उनकी मजबूती, उनकी दोस्ती, उनकी ताकत को देखते हुए भारत अपनी सलामती को ख़तरे में महसूस करने लगा। इसी तरह भारत के जो दूसरे ममालिक थे, चीन के दोस्ताना ताल्लुकात और उनके ममालिक में चीन के जो असरात थे, उससे भारत परेशान हो गया। भारत के जो पड़ोसी ममालिक है, बिल्कुल करीब जो ममालिक थे भारत की सरहदों से लगकर, तो उन ममालिक ने भी किससे दोस्ती बनाना शुरू किया? चीन से, या यूँ कह सकते हैं हम चीन ने उन ममालिक पर भी नज़र इनायत शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से भारत को मज़ीद तशवीश होने लगी। इसके बावजूद भारत ने चीन से दोस्ताना ताल्लुकात की हमेशा कोशिश की। भारत नहीं चाहता था कि किसी किस्म का तनाज़ा हो या अमन व सलामती को ख़तरा लाहक हो या किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो, लिहाजा भारत ने हमेशा अपने तौर पर, अपनी सकाफ़त के बलबूते पर, अपनी तहज़ीब की वजह से भारत ने अमन और सलामती को अहमियत देते हुए चीन से भी दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। इन दोनों मुल्कों की जो सरहदें थी, उसका तनाज़ा गुफ्तो शरीत के ज़रिए हल करने के लिए हमेशा आपस में ये लोग मुश्तरका तौर पर काम करना चाहते थे। ग्रुप बनाया गया। भारत और चीन दोनों मुल्कों की माशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आने की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजबूती पैदा होना शुरू हो गई। अब हुआ आगे ऐसा कि गुफ्तो शरीत के ज़रिए मसला हल करने की पूरी कोशिश की गई। धीरे धीरे चीन तो वैसे भी माशी तौर पर भारत के मुकाबले में मजबूत था, लेकिन भारत भी अब पीछे नहीं है, क्योंकि इसने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। लिहाजा मईशत के एतबार से देखा जाए तो भारत की भी रफ्तार बढ़ रही थी। माशी और तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी और रूस, चीन और भारत में गुफ्तो शनीद की वजह से रफ्ता रफ्ता इन ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो गई। मतलब ये है कि धीरे धीरे यहाँ भारत और चीन के ताल्लुकात भी हमवार होने लगे, क्योंकि चीन को एहसास हो गया कि भारत से दुश्मनी निभाना या तनाज़ा रखना नुकसान करने के बराबर है, क्योंकि भारत भी एक मुस्तहकम मजबूत मुल्क है और साथ में मईशत के एतबार से वो तरक्की कर रहा है। लिहाजा इसने भी यहाँ दोस्ती बनाने में ही आफियत जानी। सरहदी तनाज़ा अगरचे हल ना हो सका, लेकिन कुछ अरसे के लिए पसे पुश्त चला गया। सरहद का जो मसला था वो तो हल नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे के लिए इस मसले को पीछे कर दिया गया, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो सरहद था, सरहदी मसला था अक्साई चीन का और मैकमोहन लाइन, ये जो दो इलाक़ों का मसला था, कुछ अरसे के लिए उसे पसे पर्दा डाल दिया गया या उस पर खामोशी अख्तियार कर ली गई। दीगर शोबों के ताल्लुकात को अहमियत दी जाने लगी। मतलब यहाँ पर दोनों ममालिक को समझ में आ गया कि सरहद के मसले को अगर हम हमेशा उभारते रहेंगे तो तरक्की नामुमकिन है, और जो दूसरे मसाइल हैं हमारे, उस पर हम तवज्जो नहीं दे पाएंगे। लिहाजा जो दीगर शोबों के मसाइल थे या उनके जो भी ताल्लुकात थे, उनको तवज्जो दी जाने लगी और इनकी सरहद के मसले को कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया या इस पर पर्दा डाल दिया गया। अब इंशाल्लाह भारत और दीगर पड़ोसी ममालिक जो हैं हम फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप भारत और चीन के ताल्लुकात को अच्छे से समझिए, इसके अहम उमूर को, अहम वाक़यात को, अहम नुकात को ज़हन नशीन कीजिए और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर के लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।